Hello and welcome. Today's point of discussion is AZT, next antibiotic. After discussing three antibiotics in previous lectures, that is penicillin, streptomycin and quinolone. These are the chemotherapeutic agent we have already discussed in previous lectures. In this lecture, we are going to discuss AZT and another non-antibiotic substance it is. AZT stands for, it is an 3'-azido 3'-deoxythymidine. So AZT, that is azido deoxythymidine. Okay, so azido deoxythymidine, which is also called as 3'-azido 2'-deoxythymidine. Okay, so either 3'-deoxythymidine or 2'-deoxythymidine, that is nothing but AZT. So AZT, once again, it stands for 3'-azido 3'-deoxythymidine or 2'-deoxythymidine. Now this azidothymidine, that is AZT, it is commercially sold in as a brand name of Zidovudine. Zidovudine, it is a brand name of AZT. AZT क्या है? तो actually AZT, it is a non-antibiotic drug. It is a drug. It is a chemical chemotherapeutic agent, but it is non-antibiotic chemotherapeutic agent. Antibiotic नहीं है म्हणजे याचा अर्थ it is not synthesized by living organisms. So it is non-antibiotic chemotherapeutic agent. Especially it is a synthetic chemotherapeutic agent. AZT, it is a synthetic chemotherapeutic agent. Azidothymidine or azido deoxythymidine, and that is nothing but AZT. This AZT, it is also known as Zidovudine. Zidovudine, it is a brand name, and this is a chemical structure of AZT. If you see this structure, it contains an 5-membered ring structure. Actually, in that 5 there are 4 carbons in the ring, and 5th carbon is present out of the ring. If you see carefully, then you will find that at 2nd and 3rd position the oxygen is lacking. सेकंड पोझिशनला आणि थर्ड पोझिशनला ऑक्सिजन हा लॅकिंग आहे, आणि म्हणून त्याला आपण 3-deoxy और 2-deoxy असं म्हणतो. कारण deoxy means there is no oxygen, removal of oxygen, and oxygen is removed from the second as well as third carbon position, so it is known as 2-deoxy or 3-deoxythymidine. ओके, थायमिडीन आहे हा. थायमिडीन म्हणजे याला थायमिडीन का म्हणतो आपण? Because it is an structural analog of thymidine. We know there are 2 types of nitrogen bases, purines and pyrimidines. Purines adenine, guanine, and pyrimidines cytosine and thymine. त्यातला जो थायमिन आहे त्याचा एनालॉग आहे, स्ट्रक्चरल एनालॉग आहे AZT. AZT, it is an structural analog of thymine nucleotide or nitrogen base. त्याचा हा स्ट्रक्चर एनालॉग आहे, सिमिलर स्ट्रक्चर आहे, फंक्शन वेगळं आहे, मात्र स्ट्रक्चर कसं आहे? एक्झॅक्टली सिमिलर. सो इट इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ थायमिडीन. हेन्स इट इज यूज्ड ॲज अ केमोथेरपेटिक एजंट. काय त्याचा एक्झॅक्टली मेकॅनिझम काय असतो, कशा पद्धतीनं AZT वर्क करतो, आपण ते नंतर स्टडी करणार आहे त्याच्या मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शनमध्ये. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ AZT. फर्स्ट टाइम दिस AZT वॉज डेव्हलप्ड बाय Jerome. It was developed by Jerome Horwitz. Jerome Horwitz, for the first time, he developed AZT in Barbara and Karmanos Cancer Institute. For the first time, he developed this AZT drug into this Barbara and Karmanos Cancer Institute, which is situated in United States in the year 1964. So in 1964, Jerome Horwitz, he developed an AZT non-antibiotic chemotherapeutic drug. Okay, this chemotherapeutic drug AZT, it is an structural analog of thymidine. And thymidine, it is a nitrogen base. त्याचा हा काय आहे? It is a structural analog. This AZT कशासाठी यूज केला जातो? तर मोस्ट कॉमनली it is used as an antiretroviral drug. It is used as an antiretroviral drug.
सो AZT फंक्शन म्हणूया आपण किंवा त्याचा युजेस म्हणूया. यूज असा त्याचा, इट इज यूज्ड ॲज अन अँटी रेट्रोवायरल ड्रग स्पेशली इन द ट्रीटमेंट ऑफ antiretroviral drug in the treatment of AIDS, which is caused by HIV virus. Acquired immunodeficiency syndrome, which is caused by HIV virus. HIV virus is an retrovirus. HIV virus कसा आहे? It is an retrovirus. आणि retrovirus, antiretroviral म्हणजे काय? तर retrovirusला inhibit करणार drug. That is antiretroviral drug. AZT is an antiretroviral drug. एक्झाम्पल याचा रेट्रोव्हायरसचं कोण आहे? HIV व्हायरस. सो HIV इज अन रेट्रोव्हायरस आणि या रेट्रोव्हायरसच्या अगेन्स्ट ऍक्ट होतो आणि हा रेट्रोव्हायरस HIV काय करतो? तर एड्स नावाचा डिसीज कॉज करतो. म्हणून त्याच्या अगेन्स्ट त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये AZT यूज केला जातो. ओके, मग तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न पडला सो ऑब्वियसली की रेट्रोव्हायरस म्हणजे काय असतात? व्हॉट इज रेट्रोव्हायरस? So retroviruses means any virus which contains reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. Retroviruses are the viruses which contains reverse transcriptase enzyme. Here retro means reverse transcriptase containing viruses. And that's a best example of HIV virus. HIV it belongs to Retroviridis family and it causes a disease AIDS and त्याच्या against किंवा एड्स डिसीजच्या ट्रीटमेंटमध्ये AZT यूज केला जातो. दिस इज अ यूज ऑफ युजिंग AZT ड्रग. ओके, नाउ व्हॉट इज द मोड ऑफ ॲक्शन? हाऊ एक्झॅक्टली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन ऑफ व्हायरल मल्टिप्लिकेशन? व्हायरसेस दे डू नॉट ग्रो बट दे मल्टिप्लायज. मग व्हायरस मल्टिप्लाय होण्यापासून त्याला कसं स्टॉप करतो? दॅट इज द नेक्स्ट पॉइंट, व्हायरल और मोड ऑफ ॲक्शन. AZT mode of action. Before knowing or before studying the mode of action of AZT, we should know that is how exactly retroviruses multiplies. Retrovirus multiply कसे होतात हे आधी समजलं पाहिजे आणि एकदा ते समजलं की we can easily understand AZT mode of action. Okay, so let me explain in brief mode of action or mode of replication of retroviruses. Retroviruses, all retroviruses they contains RNA as their genetic material. व्हायरस मध्ये एकच प्रकारचा जेनेटिक मटेरियल असतो. एक तर DNA असतो किंवा RNA असतो. दोन्ही जेनेटिक मटेरियल नसतो. Especially all eukaryotes contains DNA as a genetic material. In fact, all living things contains genetic material as DNA. But exception viruses. काही viruses मध्ये RNA as a genetic material असतो. That's an example of retroviruses. So suppose this is an RNA of retroviruses. Then how exactly they multiplies? Retroviruses काय करतात? या RNA पासून पहिल्यांदा DNA फॉर्म करतात. They forms an DNA. Suppose this is 5 prime, 3 prime, 3 prime and 5 prime. So from this RNA molecule they forms an DNA. Usually DNA is copied and RNA is formed. जेव्हा DNA पासून RNA फॉर्म होतो या प्रोसेसला आपण ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतो. DNA पासून RNA, बट इथं थोडं उलट झालेलं आहे. RNA पासून DNA फॉर्म केलेलं आणि जेव्हा RNA पासून DNA फॉर्म होतो उलटी प्रोसेस होते तेव्हा या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? वी कॉल इट ॲज अ रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. दिस इज रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन. ओके, so how exactly retroviral RNA multiplies? It replicates. First, they forms an DNA copy. RNA is copied and that forms DNA by the process reverse transcription. And this reverse transcription requires an enzyme. That enzyme is called as reverse transcriptase. So this reaction is catalyzed by the reverse transcriptase. Then these two strands get separated, means DNA gets separated and RNA gets separated. Suppose this is a DNA. First of all, हा RNA molecule हा separate झाला, नंतर हा DNA separate झाला. DNA replicate होतो, DNA चा double stranded DNA form झाला. Okay, so DNA separate झाला तो DNA काय झाला आता पुन्हा replicate झाला किंवा DNA चे double strand form झाले. ओके, आणि नंतर मग हा DNA पुन्हा नॉर्मल जीनोम मध्ये इंटिग्रेट होतो आणि त्या DNA पासून RNA फॉर्म होतो. होस्ट जीनोम मध्ये, होस्ट म्हणजे काय? एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स कंटेन्स डबल स्टँडर्ड DNA. सो आता हा बघा व्हायरसचा जीनोम आहे, DNA फॉर्म केला सिंगल स्टँडर्ड DNA.
हा सिंगल स्ट्रँड डीएनए नंतर डबल स्ट्रँड डीएनए मध्ये इंटिग्रेट होतो, कन्वर्ट होतो, रिप्लिकेट होतो. रिप्लिकेट झाला की हा डबल स्ट्रँड डीएनए होस्ट मध्ये इंटिग्रेट होतो आणि जेव्हा होस्ट रिप्लिकेट होतो त्यावेळी हा सुद्धा रिप्लिकेट होतो. पण जेव्हा होस्टचं ट्रान्सक्रिप्शन होतं त्यावेळी या डीएनएचं ट्रान्सक्रिप्शन होतं. ओके, सपोज हा डीएनए या डीएनए पासून सिंगल स्ट्रँड डीएनए फॉर्म झाला. आता हा डीएनए कुठे आहे तर हा डीएनए गेला होस्टच्या डीएनए मध्ये. होस्टच्या डीएनएचं ट्रान्सक्रिप्शन सुरू आहे म्हणजे त्याच्यापासून आरएनए प्रोसेस सिंथेसिस सुरू आहे. ट्रान्सक्रिप्शन सुरू असताना या डीएनए पासून आता एक आरएनए फॉर्म होईल आणि आता तुम्हाला समजत असेल की या आरएनएचा या आरएनएचा स्ट्रक्चर कसं असेल, सिमिलर, सिक्वेन्स कसा असेल, सिमिलर. म्हणजे काय फॉर्म झाला इथं व्हायरल आरएनए फॉर्म झाला, व्हायरसचा जीनोम फॉर्म झाला. सो इन दिस वे रेट्रोव्हायरसेस दे मल्टिप्लायज और रिप्लिकेट्स. कसं रिप्लिकेट होतं, पहिल्यांदा आरएनए पासून डीएनए फॉर्म केला, डीएनए डुप्लिकेट झाला, हा डीएनए होस्टच्या डबल स्ट्रँड डीएनए मध्ये इंटिग्रेट होतो. म्हणजे एक्झाम्पल हा होस्टचा डबल स्ट्रँड डीएनए, सपोज हा होस्टचा डबल स्ट्रँड डीएनए, या होस्टच्या डबल स्ट्रँड डीएनए मध्ये हा इंटिग्रेट होतो. सपोज हा एवढा पोर्शन जो आहे तो व्हायरस. आता हा जो होस्ट नॉर्मली जेव्हा त्याचं रिप्लिकेशन ट्रान्सक्रिप्शन होईल म्हणजे या डीएनए पासून आरएनए तयार होईल त्यावेळी याच्यापासून पण आरएनए तयार होणार आहे आणि हा एवढा आरएनएचा पोर्शन म्हणजे हा आपला व्हायरसचा जीनोम आहे. सो जीनोम पासून जीनोम फॉर्म केला, आरएनए पासून आरएनए फॉर्म केला, पण डायरेक्टली फॉर्म केला नाही, थोडासा मल्टिपल रिएक्शन, मल्टिपल स्टेप्स याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात. दिस इज हाऊ और दिस इज द मोड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ रेट्रोव्हायरसेस. ओके, इथं रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाइम इन्व्हॉल्व असतो म्हणून त्याला आपण रेट्रोव्हायरसेस म्हणतो. सो अशा पद्धतीने व्हायरस रिप्लिकेट होतात. मग एझेडटी कुठं काम करतो तर लक्ष द्या, एझेडटी एक्झॅक्टली कुठं काम करतो. एझेडटी as I already mentioned it is an structure analog of thymidine. ओके, पहिल्यांदा बघा, आता पहिल्यांदा हा व्हायरसचा आरएनए मिळतो, हा व्हायरसचा आरएनए मिळतो आणि व्हायरसच्या आरएनए पासून आता डीएनए फॉर्म केला जातो बाय रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, एक्झाम्पल आता या व्हायरसच्या आरएनए मध्ये समजा ए यू यू ए सी असं काहीतरी सिक्वेन्स आहे, असं काहीतरी सिक्वेन्स आहे आणि सिक्वेन्स याला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स ऍड केल्यानंतर तो डीएनए तयार होणार आहे. ओके, मग आता कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए काय असं सिक्वेन्स, पहिल्यांदा ए ला काय येणार इथं यू, ऑब्विसली युरॅसिल येणार, यू ला काय येणार इथं थायमिन येणार, इथं यू ला काय येणार पुन्हा थायमिन येणार, कारण डीएनए फॉर्म करतो म्हणजे थायमिन येणार, युरॅसिल येणार नाही. सॉरी, इथं येणार ए ला टी, यू ला परत टी, सॉरी यू ला ए येणार, इथं येणार ए, इथं ए ला येणार टी. ओके, आता बघा ॲडेनिनला कॉम्प्लिमेंटरी थायमिन ऍड केला, युरॅसिलला ॲडेनिन, युरॅसिलला ॲडेनिन ऍड केला, ॲडेनिनला कॉम्प्लिमेंटरी थायमिन. पण इथं काय होतं, जर सपोज इफ वी हॅव इंजेस्टेड, वी हॅव ॲडमिनिस्टर्ड एझेडटी, आपल्या बॉडीमध्ये एझेडटी असेल तर मग एझेडटी काय होतं की इथं आता या ठिकाणी थायमिन यायला पाहिजे, पण थायमिनच्या ठिकाणी कोण जातो इथं, आता इथं येतो आता तो एझेडटी. सपोज दिस इज अन एझेडटी, हा इथं एझेडटी आहे, कुणाच्या ठिकाणी आला, थायमिनच्या ठिकाणी आला, थायमिनच्या ठिकाणी एझेडटी आला कारण थायमिनचं आणि एझेडटीचं स्ट्रक्चर सेम आहे. सो रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज काय करतो, इथं एझेडटी इंट्रोड्यूस करतो. एझेडटी इंट्रोड्यूस केल्यानंतर पुढे डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए स्ट्रँड इलॉंगेशन स्टॉप होतं, पुढे इलॉंगेशन कंटिन्यू होतच नाही, स्टॉप होतं त्या ठिकाणी. म्हणजे डीएनए रिप्लिकेशन कंटिन्यू झालं का, जर डीएनए रिप्लिकेशन कंटिन्यू नाही झालं तर डीएनए हा नंतर होस्टमध्ये इंटिग्रेट होणार नाही आणि मग व्हायरसचा जीनोम तयार होणार नाही. सो इथं डीएनए रिप्लिकेशन स्टॉप झाला, हा एवढा डीएनए पोर्शन पुढे रिप्लिकेट किंवा इलॉंगेट झालेलाच नाही, हाफ डीएनए सिंथेसाइज झाला. मग जर हाफ डीएनए सिंथेसाइज झाला तर हा नंतर पुन्हा याचं ट्रान्सक्रिप्शन होणार नाही, ट्रान्सक्रिप्शन नाही झालं तर व्हायरस तयार होणार नाही, म्हणजे व्हायरसचं रिप्लिकेशन स्टॉप होतं. कशा पद्धतीने स्टॉप होतं तर थायमिनच्या ठिकाणी कोण जातो, इथं एझेडटी इंट्रोड्यूस होतो. Because the reverse transcriptase enzyme has high affinity for AZT. तो त्याला रेकॉग्नाइज करतो आणि तो त्याला इंट्रोड्यूस पण करू शकतो बिकॉज इट हॅज एफिनिटी. त्यामुळं इथं AZT आला की पुढं इलॉंगेशन होत नाही. देन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाय इलॉंगेशन स्टॉप ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट. तिथंच का स्टॉप होतं, पुढं का होत नाही इलॉंगेशन होत. त्याचा आन्सर असा आहे, नॉर्मली सपोज दिस इज अन ॲडेनिन, सॉरी दिस इज थायमिन, थायमिन नंतर ॲडेनिन असेल किंवा ॲडेनिन असेल तर यांच्यामध्ये जो बॉन्ड असतो दॅट बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड असतो. मग फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड कोणाकोणामध्ये असतो तर या थायमिनच्या 3' OH ग्रुप आणि याचा 5' फॉस्फेट ग्रुप.
याचा पहिल्याचा 3' OH आणि दुसऱ्याचा 5' फॉस्फेट ग्रुप यांच्यामध्ये जो बॉन्ड असतो दॅट इज फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. सिमिलरली याचा 3' OH आणि याचा 5' फॉस्फेट, ओके, यांच्यामध्ये फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. नंतर कोण आहे, समजा इथं एक C आहे, तर C चा म्हणजे याचा 3' OH आणि याचा 5' फॉस्फेट. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन 3' OH ऑफ फर्स्ट and 5' phosphate of next nucleotide, आणि त्यांच्या दोघांच्या मध्ये जो बॉन्ड असतो that is called as phosphodiester bond. Means formation of phosphodiester bond ही चेन elongate करायचा आहे. याचा अर्थ this should have, every single nucleotide should have two groups. It should have 3' OH and 5' phosphate group. त्याच्यामध्ये कंपल्सरी 3' OH असलं पाहिजे आणि 5' phosphate group असलं पाहिजे. Okay. What is the long form of AZT? AZT, it is an 3-azido 3-deoxythymidine. 3-deoxy means at third carbon position it do not contain oxygen. त्याच्या थर्ड कार्बनला ऑक्सिजन नाही, फक्त H आहे. आणि आपल्याला इथं फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड फॉर्म करायचं म्हणजे काय रिक्वायर्ड आहे, OH रिक्वायर्ड आहे. सो समजा इथं AZT इंट्रोड्यूस झाला असेल, इथं AZT आहे. AZT will have, इथं कोण आहे याचा 3' OH, याचा 5' फॉस्फेट आहे. पण याचा 3' OH नाही आहे, फक्त H आहे, म्हणजे हा पुढचा न्यूक्लियोटाइडशी बॉन्ड फॉर्म करणार नाही. याचा अर्थ इथं चेन पुढे इलॉंगेट होणार नाही, बिकॉज इट कंटेन्स 3' H rather than 3' OH. त्याच्यात OH नाही आहे, H आहे, कारण त्याच्या नावातच आहे 3-deoxythymidine. ओके, सो इट कंटेन्स 3 OH 3H ग्रुप, आणि त्यामुळे पुढे जो न्यूक्लियोटाइड ऍड करायचा आहे C ला, G इथे या G चा 5' फॉस्फेट आहे, पण इकडे OH नाही आहे, त्यामुळे इथं फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड फॉर्म होणार नाही. and as a result chain elongation is stopped at that particular point. So DNA replication stop. No DNA replication means half DNA synthesized and that is of no use. व्हायरसचा DNA replication होणार नाही, तो DNA इंट्रोड्यूस होणार नाही होस्ट मध्ये, आणि मग त्याचा ट्रान्सक्रिप्शन होऊन व्हायरसचा RNA मॉलिक्यूल तयार होणार नाही. दिस इज हाऊ AZT, that is azidothymidine or 3-deoxythymidine, it stops DNA replication or it stops retroviral replication. Retroviruses, that is HIV virus replication तो अशा पद्धतीने स्टॉप करतो किंवा it inhibits the replication of retroviruses. That's why it is commonly used in the treatment of AIDS caused by HIV viruses. Okay, understand? Is this clear to all? Very simple. AZT is introduced into the growing DNA strand in place of thymine. Thymine च्या ठिकाणी AZT introduce केला जातो. And AZT introduce केल्यानंतर because AZT contains 3H group rather than 3OH. काय required होता 3OH, पण त्याच्याकडे काय आहे 3H आहे. So as a result further DNA strand elongation is stopped. That DNA does not undergo transcription. So viral RNA is not produced, viral multiplication is inhibited. This is the mode of action of AZT. Okay, this AZT it contains an azido group. त्याच्या नावातच आहे azido group, and azido group असल्यामुळे this it contains azido group, and because of it becomes hydrophilic, and त्यामुळे तो सेल मेम्ब्रेन मधून इझिली आत डिफ्यूज होऊ शकतो. This azido group it gives an hydrophilicity. हायड्रोफिलिक त्याला नेचर प्रोव्हाइड करतो, आणि त्यामुळे सेल मेम्ब्रेन मधून तो आत इझिली ट्रान्सफर केला जातो. बिकॉज सेल मेम्ब्रेन मध्ये फक्त हायड्रोफिलिक ग्रुपच डिफ्यूज होऊ शकतो. And yes, azido it is an hydrophilic compound, and because of it it can easily diffuse and enter inside the cytoplasm. म्हणजे बघा होस्ट सेल आहे, होस्ट सेल मेम्ब्रेन आहे, आणि मेम्ब्रेन मध्ये फक्त डिफ्यूज कोण होतं तर हायड्रोफिलिक सबस्टन्सेस. तर azido contains हायड्रोफिलिक सबस्टन्सेस, त्यामुळे तो मेम्ब्रेन मधून आत इझिली ट्रान्समिट किंवा डिफ्यूज होऊ शकतो. ओके, सो AZT that is azidothymidine, it is used in the treatment of retrovirus. It is used against retroviruses. Okay, it is non-antibiotic synthetic drug. Okay, so this is all about the next non-antibiotic substance chemotherapeutic agent, that is nothing but AZT. Thank you.